السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناة فرح إونيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن جديد بلجيكا بخصوص هذا المرض الذي أصبح في ارتفاع مستمر ببلجيكا. ولكن قبل أن أبدأ هذا الفيديو أتمنى لكل من دخل أول مرة قناتي أن يشترك بها ولا تبخلوا علي بإعجاباتكم وتعاليقكم البناءة، وأهلا بكم دائما بقناة فرح إونيفير. يعني بالنسبة لهذا المرض، إذا كان هناك ملاحظ بأن هناك ارتفاع العدوى في الأسابيع الأخيرة ببلجيكا، وأن هذا المرض أصبح يصيب جميع يعني فقد لاحظوا بأن 86% من الذي عمرهم أقل من 60 سنة هم الذين أصيبوا بهذه العدوى أكثر ما بين تاريخ 16 من شهر يوليوز إلى 22 من شهر يوليوز. يعني رغم أن هذا المرض أصاب العديد من الفئات العمرية، إن الأكثر التي أصيبت بهذه العدوى كانت أقل ب 86% من 60 سنة. يعني حسب سيانسو المختص في مراقبة هذا المرض ببلجيكا، ففي المتوسط قد سجلت 255.3 حالة جديدة بهذا العدوى ما بين 16 و22 من شهر يوليوز، أي ليصل العدد الإجمالي للحالات الجديدة التي سجلت خلال أسبوع إلى 1787 حالة جديدة أصيبت بهذا العدوى. وهذا يبين بأن هناك ارتفاع كبير لحالات العدوى ببلجيكا مؤخرا. يعني هذا الارتفاع يلاحظ في جميع يعني عملات البلجيكية، ولكن الذي يلاحظ بأن هناك عدوى مرتفعة جدا في يعني عملات أنفيرس، حيث سجل 805 حالات جديدة ما بين 16 و 22 من شهر يوليوز، لتعتبر أيضا الآن أن يعني عملة أنفيرس هي الأكثر إصابة بهذا المرض مؤخرا. هذا ما لوحظ من طرف المختصين بمجال الصحة هنا ببلجيكا. وقد أعلم بأن المجلس القومي يعني المجلس القومي للأمن هنا ببلجيكا سوف يعقد اجتماعه غدا صباحا يوم الاثنين على الساعة 9. فقد كان مقرر أن هذا المجلس سوف يعقد اجتماعا يوم الجمعة، ولكن لظروف الوضعية الجديدة التي تمر بها بلجيكا بارتفاع العدوى، فقد قرر المجلس أن يعمل اجتماع قبل موعده المقرر، أي يوم غدا سوف يعمله غدا يوم الاثنين على الساعة 9 لدراسة الوضعية القلقة هنا ببلجيكا واتخاذ مجموعة من التدابير التي يقول البعض بأنها سوف تكون تدابير حسب وضعية كل منطقة. يعني ستكون تدابير خاصة بكل منطقة. يعني إذا لوحظ أن العدوى كثرت في بعض المنطقة قد يقترح عمل حجر لفئة لمكان معين هنا ببلجيكا. هذا ما سوف يدرسونه غدا في الاجتماع المستعجل الذي سيكون غدا على الساعة 9، يعني غدا يوم الاثنين. وأمام مجموعة من الإجراءات التي اتخذها عمدة بلدية أنفيرس لتجنب ارتفاع العدوى الكثير بهذه المدينة، إلا أنها رغم هذه الإجراءات فيلاحظ أيضا هناك ارتفاع كبير في هذه الأيام الأخيرة بمدينة أنفيرس، إلى حد أن بعض المختصين في مجال الصحة يدعون الدولة إلى فرض حجر صحي على هذه المدينة حتى لا تنتقل العدوى إلى مدن أخرى. ورغم أن هذه المدينة تعمل الآن اختبارات يعني ديبيستاج والتست على العديد من ساكنة هذه المدينة، إلا أنه يلاحظ بأن هذه الاختبارات لا تعطى نتائجها بسرعة، بل قد تبقى يوم أو يومين، وهذا تأخر كبير لمعرفة من هم المرضى وعمل لهم حجر في الوقت المناسب. لذلك العديد من الأشخاص يدعون السلطات بعمل الحجر على هذه المدينة قبل أن يتأخر الوقت وتنتشر العدوى، كما فعل الكثير من الدول الأوروبية الأخرى، كما فعلت إسبانيا لمدينة ليريدا ومدن أخرى، وكما فعلت ألمانيا. Ils étaient environ 1000 à se faire tester quotidiennement à Anvers la semaine dernière et depuis, chaque jour, ce chiffre ne cesse d'augmenter. Problème, les résultats de ces tests sont trop lents à obtenir. Il faut que les personnes qui se fassent tester aient le résultat des tests dans les 24 à 48 heures maximum. Et ça, on n'y arrive toujours pas. On est toujours à 2-3 jours, voire plus de délai. Et c'est très important aussi, c'est que si quelqu'un est positif, il faut entrer en contact avec les contacts dans les 3 jours. Donc il y a quand même des délais très stricts à respecter pour lesquels, malheureusement, on dépasse systématiquement en Belgique. Les autorités locales craignent que la situation ne s'aggrave encore.
S'il vous plaît, à l'intérieur des bulles, gardez vos distances. Pas de bisous, pas de câlins, pas de poignées de main et vous pouvez porter encore plus de masques. Avec une courte fête, un amusement d'1 ou 2 heures, vous pouvez vous retrouver dans le coma pendant 40 jours. Ça ne vaut vraiment pas la peine. La fête peut attendre qu'on soit débarrassé du virus ou qu'il y ait un vaccin. Pour éviter le pire, certains spécialistes voudraient s'inspirer du modèle de reconfinement de nos pays voisins pour l'appliquer à l'arrondissement d'Anvers. En Allemagne, par exemple, il y a une région où il y a plus de 50 nouveaux cas par semaine, par 100 000 habitants, il faut un confinement. Et donc là, maintenant, à l'arrondissement d'Anvers, on est à 77 cas par semaine par 100 000 habitants. Donc je crois que c'est le moment de le faire maintenant. Dès demain, une nouvelle réunion de crise se tiendra à Anvers. Des décisions plus strictes devraient être prises pour la première ville flamande. وأمام تعنت يعني عمدة بلدية أنفيرس بأخذ الإجراءات اللازمة كفرض حجر على هذه المدينة، سوف يدعى غدا في إطار المجلس القومي البلجيكي الذي سيعقد غدا تحت رئاسة الوزيرة الأولى صوفي ويلمس. سوف يكون من بين هؤلاء الحاضرين أيضا يعني المحافظ في المنطقة الفلامانية الذي يمثل الحكومة الفيدرالية، حتى لأن المحافظ هو الذي له سلطة أيضا على رؤساء البلديات. وإذا يعني قرر المجلس أن يعمل حجر على مدينة أنفيرس سوف يأمر يعني رئيس البلدية بأن يعمل حجر، ولكن لحد الآن رئيس البلدية يرفض ذلك وينتظر قرارات مجلس الأمن القومي البلجيكي الذي سوف ينعقد غدا صباحا على الساعة 9. هذا ما سنراه بهذا الفيديو. On voit que la pression est de plus en plus forte sur le bourgmestre d'Anvers. Oui, parce que la situation épidémiologique anversoise inquiète de plus en plus et certains craignent les conséquences au niveau national si ce foyer n'est pas circonscrit. La pression est donc forte pour que Bart De Wever, le bourgmestre d'Anvers, prenne ses responsabilités. Comprenez qu'il impose un nouveau confinement dans la métropole. Or, jusqu'à présent, Bart De Wever fait de la résistance. Il estime qu'une telle mesure incombe au fédéral, alors qu'en réalité, en tant que bourgmestre, il dispose de toutes les prérogatives nécessaires pour décider de la mise en place de certaines mesures. Et s'il ne le fait pas, selon nos informations, eh bien demain, le gouverneur de Flandre occidentale et d'Anvers devrait être invité au Conseil national de sécurité. Objectif, appliquer si nécessaire les mesures de confinement local si certains bourgmestres ne s'exécutent pas. Pourquoi est-ce que Bart De Wever est si réticent jusqu'à présent à prendre des mesures radicales? Parce que c'est très très délicat pour lui. Bart De Wever doit prendre des mesures strictes qu'il sait impopulaires. Autre point délicat, une analyse plus fine des chiffres tend à montrer que ce sont surtout certains quartiers de la métropole où les contaminations repartent à la hausse. Il y a aussi toutes ces personnes qui sont de retour de Turquie ou d'Israël. Ce sont des pays considérés comme des zones rouges. Et ces personnes ne respectent pas forcément l'obligation de quarantaine à leur retour. ومن أسباب أيضا ارتفاع العدوى هنا ببلجيكا أن الدولة في الأول قالت أن بلجيكا لها إمكانية عمل اختبارات 535 ألف اختبار يوميا، وأنها يمكن أن يرتفع نسبة الاختبارات إلى 45 ألف اختبار يوميا دي تيست، ولكن لحد الآن يسجل بأنه يعمل فقط 15 ألف اختبار يوميا، وهذا ضئيل بالنسبة ما صرحت به الدولة. وهذا يعتبر من أهم أيضا العوامل التي تعمل بأن انتشار العدوى، لأن منظمة الصحة العالمية أيضا كانت تنصح دائما بكثرة الاختبارات حتى يكتشف الشخص الذي يكون حامل لهذا الفيروس في الوقت المناسب، ويتجنب بذلك أن يكون مكان أن يصيب الآخرين بالعدوى، لأنه لا يشعر بالعوارض ولكن يكون حاملا لهذا الفيروس. لذلك الاختبارات المبكرة تحمي العديد من الأشخاص من العدوى، وهذا ما ينقص هنا ببلجيكا. وحسب بعض أيضا الاختصاصيين، لأن هنا ببلجيكا حتى يصبحوا الأشخاص لهم حق في الاختبارات يجب أن تظهر عليهم بعض العوارض، وهذا ما يجعله صعبا أن أي شخص يذهب لعمل هذا الاختبار إلا إذا كان سيسافر خارج بلجيكا أو يكون به عوارض. هذا ما يشرحه هذا ما يشرحه رئيس فريق هذا المرض ببلجيكا باللغة الفرنسية.
Le gouvernement a indiqué qu'on avait en Belgique une capacité de testing de 35 000 tests par jour et qu'on pouvait passer rapidement à 45 000 tests par jour. Or, on constate pour le moment qu'on ne dépasse pas les 15 000 tests par jour. Alors, comment l'expliquer ? Tous les experts ou à peu près plaident pour un testing massif dans les zones où le virus circule, y compris des personnes asymptomatiques. On va tout de suite poser la question à l'infectiologue Yves Van Latem qui est avec nous en direct. Bonsoir. Alors, est-ce que vous avez une explication à cette situation ? Pour l'instant, on est devant une situation où les personnes doivent soit se plaindre de quelque chose, soit être découvertes comme étant les contacts d'un cas positif. Et donc, on doit, dans ce contexte-là, avoir un volume de tests qui est relativement peu important et certainement pas au niveau de ce qu'on pourra assumer pour tester tous les gens potentiellement asymptomatiques qui se trouvent dans, par exemple, la ville d'Anvers ou les environs. Les critères donc sont trop restrictifs, mais ça fait quand même quelque temps qu'on dit ça. Je crois qu'il y a 2 ou 3 mois, on le disait déjà. Alors je pense que les critères étaient parfaitement adaptés à un certain moment, un moment où on était en décroissance de la courbe par exemple. Maintenant qu'on est en relative explosion de la courbe et surtout dans la région d'Anvers, le fait d'utiliser les armes que nous avons, les tests, au bon moment, avant qu'il ne soit trop tard, paraît utile à beaucoup d'infectiologues de manière à ce qu'on dépiste justement ces cas asymptomatiques, tout spécialement dans la population de 20 à 50, 60 ans qui est la plus actuellement touchée. Ça fait en tout cas partie des recommandations des experts au gouvernement, ce testing massif, Yves Van Latem ? Alors c'est peut-être difficile de dire que c'est partie des recommandations, mais c'est en tout cas une recommandation qu'on retrouve partout, à l'OMS ou ailleurs. Tester, suivre les contacts, confiner les personnes positives sont les 3 pieds essentiels. C'est vraiment le trépied de base pour lutter contre l'expansion du virus depuis le début de la pandémie. Au-delà de ce testing massif, vous, en tant qu'infectiologue, qu'est-ce que vous estimez nécessaire comme décision urgente du Conseil national de sécurité ? Je pense qu'il doit prendre des décisions d'une part globales, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas que à Anvers ou dans quelques provinces flamandes que ça se passe. Il y a aussi un frémissement dans le reste du pays. Or, il vaut mieux que ce frémissement soit éteint à temps. Donc, on peut s'attendre à des mesures qui toucheraient l'entièreté de la population. Il y a clairement des choses qui doivent être faites de manière plus aiguë, à l'endroit où il y a déjà un certain degré d'éruption, si on peut dire, et entre autres au sein de la ville d'Anvers ou de la province d'Anvers. Une dernière question, Yves Van Latem. Est-ce que restreindre la circulation des citoyens, fermer certaines frontières, par exemple, ça aurait un sens, selon vous, en tant qu'infectiologue ? Alors, en tant qu'infectiologue, pour moi, non. Actuellement, nous sommes plutôt les mauvais élèves. Comme vous le savez probablement, le Centre européen des maladies nous a mis en orange à partir d'aujourd'hui entièrement pour l'entièreté du pays. Donc, dire que l'on ne peut pas... Si on va à l'étranger, on a plus de risques d'attraper la maladie. Je pense que c'est faux, sauf dans les pays qui sont catalogués comme rouges. Et donc, il n'y a pas, à mon avis, de raison de limiter nos voyages à l'étranger. Mais peut-être les pays étrangers limiteront-ils le droit d'entrée des Belges à un certain moment. كما يضيف هذا المختص أن بلجيكا مؤخرا وضعها المجلس الأوروبي في المنطقة البرتقالية. ذلك يعني بأن هناك بلجيكا يلاحظ ارتفاع كبير لهذا المرض، وهو أيضا يؤكد بأن السفر خارج بلجيكا ما عدا المناطق التي تكون في المنطقة الحمراء هو لا يشكل خطرا لارتفاع العدوى. لذلك هو لا ينصح بإغلاق الحدود، لأنه يؤكد بأن الأشخاص الذين يذهبون إلى مناطق أخرى غير المناطق المصنفة في المنطقة الحمراء يعني لن يصيبهم المرض إذا احترموا التدابير، وهذا ما يؤكده هذا الخبير في علم الفيروسات. كل هذا نراه بهذا الفيديو. وبما أن الوزيرة أعطت سلطات أكثر لعمداء البلديات، فسوف نرى في بلدية كورسيل التي توجد في منطقة لوينو المنطقة الوالونية بأن عمدة هذه المدينة قد أصدر أمرا بإجبارية عمل الكمامات في جميع الأماكن، حتى الأماكن التي ليس فيها ازدحام سوف يصبح مفروضا على الأشخاص ارتداء الكمامات في الشوارع وفي كل الأماكن أصبحت مفروضة، لأنه لوحظ أيضا أن بهذه البلدية كورسيل هناك ارتفاع للعدوى، وهذا أول بلدية في المنطقة الوالونية التي يتخذ عمدتها هذه الإجراءات، بما أن المجلس القومي
اليومي عندما انعقد يوم الخميس يعني أعطى سلطات أكثر لرؤساء البلدية لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب لتجنب ارتفاع العدوى. هذا ما سنراه بهذا الفيديو. Ce qui est de l'obligation du port du masque, dorénavant, ce sont aussi les bourgmestres qui décident des règles à suivre sur le territoire de leur commune. Et à Courcelles, dans le Hainaut, on a choisi de ne plus tergiverser. Le masque sera obligatoire partout, en dehors de la sphère privée, évidemment. C'est la première commune wallonne à aller aussi loin. Thomas Dechamps. Beaucoup de visages masqués ce matin à Courcelles. Et si des habitants se promènent encore parfois à visage découvert, cela devrait vite changer. Dès ce mardi, le port du masque sera obligatoire sur tout le territoire communal. Une décision motivée par les nouvelles inquiétantes venues du fédéral. Le CNS étant avancé lundi, nous en avons discuté vendredi. Et le fait de rendre cette mesure applicable mardi permet tout d'abord d'annoncer la mesure qui sera effective, mais aussi de recevoir les questionnements des citoyens et aussi de pouvoir les équiper en masques, même si la commune a équipé toute la population et tout le personnel de première ligne. Plusieurs communes flamandes comme Knock ou Courtrai ont déjà pris la même décision, mais Courcelles est la première entité wallonne à annoncer une mesure aussi radicale qui semble plutôt bien comprise par ses habitants. Je pense que c'est une bonne idée, surtout que voilà, il faut vaut mieux être préventif que ça nous tombe dessus encore une deuxième vague. C'est une bonne chose, il était temps. Je suis quand même déjà dans une tranche d'âge à risque, comme on dit. Donc bon, moi je trouve que ça doit être fait. Ailleurs en Wallonie, la mesure s'applique au centre-ville, à des rues commerçantes ou à certaines artères. Mais ici, on a opté pour une obligation généralisée, une manière de rendre les choses plus simples pour les citoyens, mais aussi pour les forces de l'ordre. Si je détermine des zones, c'est mon service policier d'intervention qui sera orienté, mais qui a aussi d'autres choses à couvrir, d'autres faits à couvrir, alors que si c'est sur tout le territoire, toute la police est mobilisée, les agents constatateurs aussi, dans le cadre de leur mission habituelle. Quand les choses sont strictes, elles sont claires. Ici, au moins, on le met, on l'a partout et on ne l'oublie pas, quoi. Une illustration supplémentaire du nouveau rôle joué par les bourgmestres depuis le dernier Conseil national de sécurité, mais aussi des réponses très variées de ceux-ci face à la recrudescence de cas de coronavirus.